देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीराम समर्थ। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां बोधितां नारायणेन स्वयं पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणां भगवतीम् अष्टादशाध्यायीं तद्धामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी। ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪೂರಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಓಂ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಪಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಮಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮನುಸಂದಧಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ. ಹೇಳ್ರಿ. ನಮೋಸ್ತುತೆ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಹುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತ ಪತ್ರ ನೇತ್ರ येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः. प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तकः केशवः. पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः प्रीपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. शांताकारं भुजगशयनं हेरे
सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मवरुणेन्द्ररुद्रं ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ನಾನು ಈಗ ಏನು ಒಂದು ಸಲ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದ ಸಲ ಅನ್ನೋ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಭೂಯ ಏವ ಮಹಾಬಾಹೋ ಶೃಣು ಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ ಯತ್ತೇಹಂ ಪ್ರೀಯಮಾಣಾಯ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ. ನ ಮೇ ವಿದುಃಸುರಗಣಾಃ ಪ್ರಭವನ್ನ ಮಹರ್ಷಯಃ ಅಹಮಾದಿರ್ಹಿ ದೇವಾನಾಂ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ. ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಸಮ್ಮೂಢಃ ಸಮರ್ಥೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ತಮಶ್ಚಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ. ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः. एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತೇನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। भगवान अल्ल भगवन् नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथं विद्यामहं योगी स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्ये शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च
भूतानामन्त एव च। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्ध सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्ध सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भ्रूरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मां मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अनंत आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रवृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। स्रोतसामस्मि जाह्नवी।
करश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां प्रवादः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयकालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् द्यूतं जयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दण्डो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् भूतं चराचरम् न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्
ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಸಂವಾದೇ ಸಂವಾದೇ ವಿಭೂತಿಯೋಗೋ ನಾಮ ದಶಮೋऽಧ್ಯಾಯಃ. श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीराम समर्थ। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीराम समर्थ। श्रीराम समर्थ। अथ एकादशोऽध्यायः। श्रीराम समर्थ। 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗಿರಿ. अथ एकादशोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः। अथ एकादशोऽध्यायः। मदनुग्रहाय परमम्। अथ एकादशोऽध्यायः। मदनुग्रहाय परमम्। ಅಂದ್ರೆ ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ. ಮದನುಗ್ರಹಾಯ ಪರಮಂ. ಗುಹ್ಯಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಜ್ಞಿತಂ. ಯತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚಸ್ತೇನ ಮೋಹೋಯಂ ವಿಗತೋ ಮಮ. ಭವಾಪ್ಯಯೌ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಶ್ರುತೌ ವಿಸ್ತರಶೋ ಮಯಾ. ತ್ವತ್ತಃ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮಪಿ ಚಾವ್ಯಯಂ. ಏವಮೇತದ್ಯಥಾರ್ಥತ್ವಂ ಏವಮೇತದ್ಯಥಾರ್ಥತ್ವಂ ಯಥಾರ್ಥತ್ವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಪರಮೇಶ್ವರ द्रष्टुमिच्छामि ते रूपं ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्री भगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि यश्चाल यच्चा मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छति न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्र नयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्
ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ದೇವಂ ಅನಂತಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ಯುಗಪದುತ್ಥಿತ ಇದು ಪಾನ್ ತಿರುವೆ ಸರಿ. ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಮನೇಕಧಾ ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ಯುಗಪದುತ್ಥಿತ ಯದಿ ಭಾಸದೃಶಿ ಸಾ ಸ್ಯಾತ್ ಭಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಮನೇಕಧಾ ಅಪಶ್ಯದ್ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೆ ಪಾಂಡವಸ್ತದಾ ತತಃ ಸ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟೋ ಹೃಷ್ಟರೋಮಾ ಧನಂಜಯಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಮ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಕೃತಾಂಜಲಿರಭಾಷತ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ದೇವಾಂಸ್ತವ ದೇವದೇಹೇ ಸರ್ವಾಂಸ್ತಥಾ ಭೂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಘಾನ್
ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮೀಶಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಂ ಋಷೀಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾನುರಗಾಂಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾನ್ ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರವಕ್ತ್ರ ನೇತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವತೋನಂತರೂಪಂ ನಾಂತನ್ನ ಮಧ್ಯನ್ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಿಣಂಚ ತೇಜೋರಾಶಿಂ ಸರ್ವತೋ ದೀಪ್ತಿಮಂತಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಂ ಸಮಂತಾದ್ದೀಪ್ತಾ ನರಕ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷಂ ಸಮಂತಾತ್ ದೀಪ್ತಾನಲಾರ್ಕ ದ್ಯುತಿಮಪ್ರಮೇಯಂ ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ ತ್ವಮವ್ಯಯ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಸನಾತನಸ್ತ್ವಂ ಪುರುಷೋ ಮತೋ ಮೇ ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಮನಂತ ವೀರ್ಯಂ ಅನಂತ ಬಾಹುಂ ಶಶಿಸೂರ್ಯನೇತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಹುತಾಶವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ವತೇಜಸಾ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ತಪಂತಂ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೋರಿದಮಂತರಂ ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯೈಕೇನ ದಿಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವಾಃ
सर्वाः व्याप्तं त्ववैकेन दिशश्च सर्वाः द्रष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति ತಾದ ಮುಂದ ವಿಸರ್ಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಗಡೆ ಅನ್ಬೇಕು ಕೇಚಿದ್ ಭೀತಾ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಹಂತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ ಸಂಘಾಃ स्वस्तित्युक्तं महर्षि सिद्धसंज्ञाः ಸ್ವಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ ಅದು ಸ್ಥಿರ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿರ್ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ ಪಿಷ್ಕಲಾಭಿಃ स्तुतिभिः पुष्कलाभिः लाभिः अल लाभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्चः पाश्च विष्णो मारुतश्चाश्म पाश्चात् विश्वेश्विनो हे माल म विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे
रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पशं दीप्तमनेकवर्णं नभस्पृशं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नरसन्निभानि दृष्ट्वैव काला नरसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनपालसंगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः
वक्त्राणि ते यथा परमाणु यथा नदी विशन्ति ಯಾವುದು ವಕ್ರಾಣಿತೆ ಹಾ ಸಹಾಸ್ಮದೀಯೈರಪಿಯೋಧ ಮುಖ್ಯೈ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು 27ನೇ वक्त्राणि ते ವಕ್ರಾಣಿತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಚ್ಚ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉಳಿತೆ ನೋಡಿ ವಕ್ರಾಣಿತೆ ತ್ವರಮಾಣ ವಿಶಂತಿ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಾನಿ ಭಯಾನಕಾನಿ ಕೇಚಿದ್ ವಿಲಗ್ನಾ ದಶನಾಂತರೇಷು ಸಂದೃಶ್ಯತೆ ಚೂರ್ಣಿತೈರುತ್ತಮಾಂಗೈಃ ಯಥಾ ನದೀನಾಂ ಬಹವೋಂಬಿ ವೇಗಾಃ ವೇಗಾಃ यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः ಸಮುದ್ರಮೇವಾಭಿಮುಖಾ ದ್ರವಂತಿ ತಥಾ ತವಾಮಿ ನರಲೋಕವೀರಾ ವಿಶಂತಿ ವಕ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಿವಿಜ್ವಲಂತಿ ಯಥಾ ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಜ್ವಲನಂ ಪತಂಗಾ ವಿಶಂತಿ ನಾಶಾಯ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ ತಥೈವ ನಾಶಾಯ ವಿಶಂತಿ ಲೋಕಾಃ ತವಾಪಿ ವಕ್ತ್ರಾಣಿ ಸಮೃದ್ಧ ವೇಗಾಃ ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್ 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 ಲೇಲಿಹ್ಯಸೆ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್ ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ ಜಲದ್ಭಿಃ ಜಲದ್ಭಿಃ लोकान् समग्रान् वदनैर्जलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्
ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ 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 ರಘುವೀರ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ನಾಳೆ 25 ಹೇಳತ್ನಂತೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕಾಶಿಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಬಂಗಾಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮುದುಕಿ ಸಾಧಾರಣ ವಯಸ್ಸಾದವಳು ಬಂದು ಮಹಾರಾಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಯದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ 55-60 ವರ್ಷದ 50-55 ವರ್ಷದ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೊಸಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದರು, ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ 1 ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಉಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗಂಡಸ ಮಗ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಡೋ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಡೀರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವ್ರು 1 ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನೇನಾದರೂ ದುರಿತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಪಗಳು ದೂರ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಿ 1 ಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆದರು. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಗಂಡಸ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಶಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇತವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅಂತದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉದಾರ ಮನುಷ್ಯ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಡಬಗ್ಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದವ, ಧಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವ, ಅಗದಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಗದಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಆಯುಷ್ಯ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಕಾಶಿ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅವನ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಂತ್ಯಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಸಹಗಮನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನಾ ಸಹಗಮನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ಸಹಗಮನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮಹಾರಾಜರು ಅಯೋಧ್ಯದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತನ್ನೋರು ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಶಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲೇ ಘಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಹಗಮನ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಓಡ್ಕೋತ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀನು ಸಹಗಮನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗೇನು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಾಧುಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಭವ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೋ. ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ
ಈ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೀಗ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಹಗಮನ ಹೊಂಟೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಹಂಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ತೋರಿಸು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾಜರು ತರಿಸಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿದ್ದೆತ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆತ್ತಿದೆ. ಎದ್ದವ್ರು ಹಂಗೆ ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಾಜರು ಜೈ ಜೈಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಮಂದಿರ ಭಾಳ ಗದ್ದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಳಗೆ ಹಾರಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಡಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿದರು. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆದರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ಕತ್ತಾದವನು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸಿಕ್ಕರು, ಮಥುರಾ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲೇ. ಅವಾಗ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನಂದು ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಲಿ ನಡೀಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಧುಗಳು ಬೈರಾಗಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇದ್ದ, ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಇದರಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಕೇಳಿ ಸಾಧುಗಳು ಬೈರಾಗಿಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುವಂದ್ರೆ ನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡು. ಮರಾಠಿಯೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಹಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ಸಂತಿ, ಅದು ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡುವಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಆಗಲಿ ಮಹಾರಾಜನು ಮುಂದೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡಾಲ ಹಾಕಿ ನಾಮ ಸಪ್ತಾಹದ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲ ಆತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂಬಾರಿಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಂತನೆ, ಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು, ವೃತ, ವೈಕಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರಾಣ, ಪುಣ್ಯಕಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಪ, ತಪ, ಅನುಷ್ಠಾನ, ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹೋಮ, ಹವನ, ಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಮಹಾರಾಜ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 7 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಮ ಸಪ್ತಾಹದ್ದು ಸುಮಾರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ. 25,000 ಅಂದರೆ ಈಗಿನ 25 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಮ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪಾದ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದರು. ಪಾದ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಟಿನ ತುಂಬ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜ ಶಾಲು ಗೀಲು ಹೊದಿಸಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂಡಿತರಿಗೆ, ವೈದಿಕರಿಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ, ಕಾಶಿಯೊಳಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜರು ಭಾಳ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿವಸ ಅಂದಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೋತ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ದಂಡಿಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಲ್ರು ಭೇಟಿ ಆದರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತ್ರಾಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಶಾಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ನು ಭೀಲ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತ್ರಾಸು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾರಾಜನ ಅಗ್ದಿ ಗೌರವದಿಂದ
ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಮಗೆ ಏನು ತೊಗೋತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳು ಹಾಲು ತೊಗೋತೀವಿ. ಆ ಹುಡುಗರದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ದುರುದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹಾಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬರಡು ಆಕಳದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆಕಳ ತೋರಿಸೋಣಂತೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಆಕಳ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು. ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದರು, ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಕೊಡುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದು ಸ್ತನಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ಆವಾಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಹಾರಾಜರು ಪಾತೀರಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತೀರಿ ಒಳಗೂ ಹಾಲು ಕರೆದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮುಂದೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂಟಾಗ ಇಬ್ಬರು ಮಾಂತ್ರಿಕರು ಭೇಟಿ ಆದರು ಮಹಾರಾಜರು. ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದರು. ಏನು ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಇವರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ದೊಡ್ಡ ಮಾಂತ್ರಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮಂಗೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಏನಿದ್ರು ಕಲಿಸ್ರಿ. ಮಹಾರಾಜರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫಕ್ತ ರಾಮನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೋತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ, ನೀವು ಖರೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮಹಾರಾಜ ಅದಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ನಾಗಪಾಶದಿಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಬಿಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆವಾಗ ನಾಗಗಳು ಅನೇಕ ನಾಗಗಳು ಬಂದು ಸರ್ಪಗಳು ಬಂದು ಮಹಾರಾಜನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈಗಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇವು ಸರ್ಪಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವಂತ. ಅವರೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಅಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತು. ಆಮೇಲೆ 1 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಮಹಾರಾಜರು ಕಣ್ ತೆಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪಗಳು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮೈ ತುಂಬ ಸರ್ಪಗಳು ಸುತ್ತಕೊಂಡಾವೆ. ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ನಾಗಪಾಶ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ 3ನೇ ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಧಳಂ ಅಂತ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಆದರು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹ ತಗೊಂಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆಗೇ ಹಂಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದು. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಷಂಗಾಬಾದ್ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲೇನಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬುಧನಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗೋರು. ಮಹಾರಾಜರು ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗೋರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟ್ರೈನಿನ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಟ್ರೈನಿನ ಟೈಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಓಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ನಿಂದ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಂದ, ಏಯ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಿಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ, ಮಹಾರಾಜ್ ನಾ ಟ್ರೈನ್ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀನು ಇಂಥವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಅಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊರಟು ಬಿಡಿ. ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಮತ್ತು ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಂಧುಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ, ಶಿರಡಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಟ್ರೈನು. ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬವ ಆ ಟ್ರೈನ್ನಾಗ ಕೂತಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾನು ಕಿಟಕಿ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಆ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ 2 ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಸೀಟಿನ ಹಿಂದೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಕೂತ ಒಬ್ಬವ ಹರಕ ಅರ್ಬಿ ಗಂಟು ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹುಡುಗರು ಬಾಗಿಲ ಬಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು, ದರ್ವಾಜ ಖೋಲೋ ಅದು. ಇವೇನು ಬಾಗಿಲ ತೆಗೀಲಿಲ್ಲ.
ಅಂದ್ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಲಾಗಿಂದ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬಾಗಲ್ದಾಗಿಂದ ಹತ್ತಿ ಬಂದು ಇವನಿಗೆ ಒದರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು. टिकट भी नहीं लेते हो और दरवाजा भी नहीं खोलते हो, नीचे उतर जाओ. आवाज बाबा लिखता देखो हम नहीं उतरेंगे बोले. हमको हमारे गुरु महाराज जी ने बिठाया है इसलिए हम नहीं उतरेंगे. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಳೆದು ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಹತ್ಲ ಇತ್ಲ ಒದರಾಡ್ಕೊತ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತ. मुझे भोपाल जाना है, मैं देखता हूँ ಗಾಡಿ कैसे जाएगी. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದ. ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಗಾಡಿ ಅವನು ಅತ್ತ ಗಾರ್ಡ್ ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದ, ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದ, ಕೆಂಪು ಲೈಟು ಅಲ್ಲ ಹಸಿರು ಲೈಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ಗಾಡಿ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮತ್ತು ಅವನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ मुझे भोपाल जाना है, इन सालों ने मुझे नीचे उतार दिया, मैं देखूँगा कैसे गाड़ी जाएगी. ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋತ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ನೋಡಿ ಆ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹುಚ್ಚಿದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಚಲಾವ್ ಗಾಡಿ ಚಲಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರೋ ಅಂತ. और ಹೇಳ್ದ नहीं साहब गाड़ी नहीं आगे, गाड़ी चालू है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही. ಕೊನೆಗೆ ಅವು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ಆವಾಗ ಅವನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಇವನ ಕಡೆಗೆ ಏನೋ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅವಂದ ಕ್ಯಾ हो गया, देखो हमको भोपाल जाना है, इन सालों ने मुझे नीचे उतार दिया, मैं देखूँगा गाड़ी कैसे जाएगी. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದರು चलो बैठ जाओ उधर फर्स्ट क्लास में बैठ जाओ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು यहाँ जितने दाढ़ी वाले हैं सब फर्स्ट क्लास में बैठ जाओ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಕೂತ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರು ಗಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ತಾವು ಸಹಿತ ಗಾಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಂಗಾಬಾದಿಂದ ಇಂದೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಇಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೀಲಾ ಮಾಡಿದರು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳಿನ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಉಪಾಸನೆ कृष्णा गुरुजी नमस्कार गुरुजी. नमस्कार नमस्कार गुरुजी. नमस्कार गुरुजी.